Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu jamaah yang kami hormati dan kita juga dengan juga kami tahlil. Kementerian kami mudah-mudahan hajat Bapak Sofyan yang semoga diijabah Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan dilancarkan semua urusannya dalam rangka hajatnya. Menanda ia mudah-mudahan akan dilancarkan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam suatu apapun dalam menjaga jodohnya. Tambahkan rezekinya ke rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Almarhum kita doakan sama-sama. Terima iman Islam dan kubur di makam Allah riyadul jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حضرة إخوانه والأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والعاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا والشهداء قريبين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. وجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشرق الأرض إلى مغاربها بأهلها أجمعين خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا خالاتنا وأساتذتنا وأقربائنا خصوصا إلى أرواح أنه تعالى سلمة. اللهم إبشر بكتشفه أنه ميدوب ياسب القيامة اللهم إذوا أكرمك يمكي وكسفه أنه بقى من أسماء الإنسان أنه بقى يحيى بن أمجد أنه إبو يافي إيكم أنهما إبو أمبيكم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واخرج نزلهم ووسع مدخلهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اطهرهم من عذاب القبر وعذاب النار وادخلهم جنات النعيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان برحمتك يا أرحم الراحمين. شر الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. الفاتحة بنية البركة والسلام والتوفيق والهداية ولقد
البلاء والوباء والفتن والمحن والطاعون وأهله شر الليل ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون
بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الدهى محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم لي ولوالدينا ولهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
الأموات أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين
حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, antum ya mata wa khairu mata al-mar'atun salihah. Sadaqalladzi wa sadaqa Rasulullah Nabi al-Habib al-Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Muhammad Sofyan dan kami kita Ibu Ibu, kita doakan sama-sama Ibu, mudah-mudahan besar Bapak Muhammad Sofyan, Ibu bisa berkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang beliau munajatkan kepada Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu khusus untuk Ananda Al-Fatihah Fadilah dengan para surah Al-Fatihah, surah Yasin, Ar-Rahman, zikir kita bersama, salawat kita bersama. Ananda ya akad nikahnya dilancarkan, dimudahkan, tidak ada halangan suatu apapun. Berkah tamunya, berkah rezekinya, berkah semuanya. Kalau jadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah, dapat keturunan putra putri soleh serta solehah. Amin ya rabbal alamin. Juga yang kami hormati segenap para asatidzah, para hujjah, tamu undangan, oleh makhluk. Insyaallah kita hadir tempat kediaman Bapak Sofyan ini semoga dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga yang kami hormati keluarga besar dari Bapak Muhammad Sofyan, alhamdulillah ponakannya kumpul semua. Kemudian emak kita dari Subang, alhamdulillah mudah-mudahan saya tadi di sini. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur dan kesehatan ya. Anak, cucu, mantu, cicitnya dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Termasuk jamaah yang ada di depan ya Bu ya, enggak melihat muka saya pun enggak lihat ke sana. Tapi insya Allah tidak mengurangi ta'zim saya yang mudah-mudah yang di luar. Insya Allah saya mendengar di sana.
Syukur alhamdulillah Ibu jamaah sekalian pada kesempatan hari ini bertepatan dengan hari Sabtu ya, tanggal 30 bulan September atau tanggal 14 bulan Rabiul Awal. Betul ya Bu? Bu? Tanggal berapa sekarang? Berapa ya? Berapa? Coba. Bulan Rabiul Awalnya 17 ya? Berapa? 17 atau 18? Tanggal 14. Oh, 14. Oh iya, lupa. Kejauhan. 14. Kalau kita tuh tahunya memang Januari kemudian ya banyak tuh. Mama sama Teteh. Ya. Alhamdulillah Bu dengan Apa ya? undangan dari Ibu Wiwi juga Bapak Sofyan. Akhirnya kita apa Bu? Membaca kisah Maulid bertepatan di bulan Rabiul Awal. Kan subhanallah Bu. Pas kan ya Bu ya. Bertepatan dengan bulan Rabiul Awal ya Bu ya. Ini mudah-mudahan dengan karamah-karamah selawat kita baca bersama satu barangkali yang kita inginkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin. Dan dengan wasilah selawat kita juga tadi kita kirim doa para aulia, para syuhada, para anbiya ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan wasilah yang kita sampaikan tadi, kita hadiahkan tadi hajat doa Ibu Perlia juga Bapak Masuknya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Umumnya doa kita semua ya Ibu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat yang selalu kita sama-sama limpah curahkan ke hariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah kita istiqamah melaksanakan sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita ya Bu ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu tak terasa ya Anandatia, saya masih ingat ketika SD ya. Tahu sekarang udah ngundang saya ya, dalam rangka tasyakuran menjelang akad pernikahan ya dengan Faris Hadran ya. Pilihan Anandatia, mudah-mudahan ini yang terbaik Allah berikan kepada Anandatia. Terus terang pengalaman kita ya Bu ya, cinta itu hilang setelah akan nikah, betul Bu. Yang timbul apa Bu? Sayang. Kasih sayang. Kayak sama kakak, kadang suami sama kita kayak sama ibunya, betul Bu. Kalau sakit dan tadi anak kita sakit, suami kita sakit, yang mau dimanja siapa? Suami. Suami. Betul Pak Sofyan. Iya. Lebih manja tuh suami, betul dibandingkan anak yang sakit. Jadi kita itu semacam apa Bu? Teman iya, ibu iya, ya Bu ya. Makanya orang tua kita dulu ketika punya putra putri yang segitu banyaknya, dasarnya bukan cinta. Sayang. Disebut dengan zaman Siti Nurbaya, dijodohin, betul. Tapi apa? Panjang jodoh. Betul. Karena betul Bu, kalau kita menikah dengan si A atau dengan si B, satu catatan kita semua niatkan untuk ibadah, melaksanakan sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau kita niatnya sudah niat karena ibadah, bukan karena gantengnya, bukan karena cantiknya, bukan karena kekayaannya, bukan karena jabatannya, bukan karena bla-bla, bukan. Tapi karena apa? Semata-mata ibadah kepada Allah. Maka Allah buka pintu rezekinya seluas-luasnya. Ini. Karena tungkal mar'atu lima liha wa jamaliha wa hasabiha wa diniha. Faleha bidatin. Kita itu Bu, yang calon kita nih yang kita senengin. Satu, karena hartanya. Dua, karena tampaknya atau cantiknya.
3 karena keturunannya, 4 karena agamanya. Maka lazimkan olehmu menikah itu 1 karena agamanya. Kenapa bukan agamanya? Karena agama mah dunia sampai akhirat. Kecantikan, ketampanan akan pudar dimakan usia, dimakan waktu. Ada bu usia 60 masih kencang. Ngaji aja usia 60. Azizun, aniyun. Ibu ibu dipaksa kayak apa kagak bisa bu. Kenapa? Karena gigi atas udah nggak ada, yang ada gigi bawah. Ya kan kalau Zai kan ketemu yang ujung gigi atas dan gigi bawah. Nggak bisa, itu udah semua begitu. Udah bisa, udah ngesot, kenapa gerahannya udah dikit-dikit pada cukup. Ya bu ya. Penglihatan ini siapa ya? Itu ya. Pendengaran, itu tuh. Jadi kalau kita namanya harta, namanya kecantikan, namanya ketampanan, dimakan usia, dimakan waktu, akan udah. Ada buku ketika saya di-share oleh salah satu jamaah. Bu, mohon maaf, saya lagi di rumah sakit. Ketika dirawat, saudaranya dia bertemu dengan salah satu pasien bu, yang nunggu pasien. Dia bilang, bu, ibu pengen tahu nggak bu, masa muda yang sakit. Lihat fotonya bu, cantiknya luar biasa. Tapi melihat jelas terkena penyakit seperti nggak kenal dengan yang ada di foto. Nah ini ibu. Maka 1, nikah itu niatkan karena ibadah kepada Allah. Karena cinta itu hilang, timbulnya kasih sayang. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tuh. Pertama agama. 2 keturunan bu. Sudah kan? Bobot, bibir jauhan. Cari tuh. Bobot, bibir bebek katanya Uya tuh. Kalau bisa cari keturunan yang ahli ilmu. Karena apa bu? Punten tuh. Siapapun kepengen punya keturunan yang soleh. Selektif oleh kita. Bukan kita mencari, bukan. Demi masa depan keturunan putra putri. Makanya kalau anak-anak remaja bu, kadang-kadang kan pikirannya pendek. Karena suka. Kalau kita orang tua, pikiran kita panjang ke depan. Maka ketika ada salah satu seorang ibu curhat ke saya, bu, salah atau tidak? Ketika saya punya putra si A mencintai si B, saya telusuri. Oh ternyata saya sampaikan ke anak saya. Saya tidak bu, saya. Oh tidak. Karena setiap orang tua pasti ingin punya putra putrinya, punya pasangan yang bisa membawa ke depannya menjadi baik, keturunan yang berilmu, soleh serta soleha. Baik, kita lanjut kemudian. Bantulah mudah-mudahan dipilihan Anda ya ini dan pilihan yang sesuai yang Allah atur untuk Allah jodohkan yang terbaik untuk Anda dia. Kita doakan biar panjang jodohnya, berkah rezekinya, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, dan kedepannya cepat dapat keturunan putra putri yang soleh. Amin. Barangkali hanya sedikit pujangan saja ya.
khusus untuk Ananda Tia, umumnya buat khusus usaha pribadi juga, dan untuk kita yang sudah barangkali kadang-kadang begini Bu, kalau masih baru itu kadang-kadang benar-benar ya Bu ya, semuanya dah pas udah mulai beranjak ya udah ketemu dengan puluhan tahun kok rasanya cuek gitu loh ya. Sedangkan posisi hukum itu kan enggak melihat itu pernikahan baru ataupun udah lama, enggak melihat pernikahan masih muda ataupun udah sepuh. Selama masih dalam kaitan suami istri, hukum tetap hukum. Maka barangkali yang kita inginkan di sini adalah kita ingin sebagai istri itu di mana kelak dipanggil Allah, kita ingin masuk surganya Allah dari pintu manapun yang kita inginkan. Betul ya? Karena bagaimanapun juga ini kodrat kita sebagai perempuan. Walaupun ada bahasa gender, ya, laki-laki perempuan sama saja, tetap nggak sama beda. Jenisnya aja nggak sama. Sekalipun penghasilan perempuan istri lebih besar dari suami misalnya, tetap nggak bisa merubah. Kodrat kita sebagai perempuan apa? Yang pertama, istri tidak meninggalkan tempat tidur suami. Kapanpun suami inginkan, wajib kita ikuti. Memang kalau melihat dari males, betul Bu. Males, ogah, kadang-kadang karena kita udah berjibun dengan kegiatan di rumah, ya cucian, ya gosokan, ya ngepel segala macam, ya masak. Kok rasanya pas tidur itu lelah banget. Kan kalau laki-laki mah nggak bisa ya Bu, nggak kayak kita. Ini nyaman dan kita capek kayak apa? Ketika suami pengen kita nggak boleh nolak. Karena apa? Kalau kita nolak laknat malah kita. Saking aja tuh malaikat nggak kelihatan karena makhluk gaib. Tapi kalau kelihatan melototnya malaikat udah Bu, kejer ya kan. Nunggu terus Bu. Ini ibu jamaah sekalian. Maka dikatakan ya Bu ya, sampai pahalanya aja kalau seandainya suami kepengen kemudian kita ikuti dengan sobar, dengan ikhlas, dengan ridho, pas mandi juga endingnya tuh ridho, nggak ngedumel, nggak marah-marah. Maka apa Bu? Bulu yang ada di badan beristighfar kepada kita. Beristighfar untuk kita, bulu yang ada di badan. Jelas tidak akan kita bisa menghitungnya. Jadi kalau kita berpikir ke sana, Allahu Akbar. Makanya Hawa-nya berat, betul nggak Bu? Berat nggak Bu? Beratnya di sini Hawa malas itu. Capek karena mungkin karena lelah dan sebagainya. Aktivitas kita dalam keseharian kita. Tapi satu sisi kalau kita melayani suami, satu semua badan tuh istighfar untuk kita. Yang kedua Bu, kita ingin suami kita panjang umur, betul Bu. Lihat oleh kita, kalau kita udah kasih, yang duluan tidur siapa? Yang duluan ngorok siapa Bu? Biasanya siapa Bu? Tandanya apa? Itu Pak jadi sehat. Itu Bu. Tapi panjang umur jadi sehat. Ya. Kadang kita di awal males ya Bu. Padahal kalau udah melakukan gak ada yang belajar. Belum ketemu. Mesti asik-asikin orang udah kawan-kawan gitu. Masih belum. Biarin aja Bu, biarin aja. Belum nyampe. Ya belum mulai. Ya. Nah ini mantan baru ya, nah, masih hebat ya. Ya Allah, ya Rob, ini ya. Mudah-mudahan
amal kita ladang pahala. Untuk apa? Bekal menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu tuh, istri tidak meninggalkan tempat tidur suami. Yang kedua, istri melayani suami. Hak suami dari kita, melayani suami. Mungkin kita dengan orang tua kita beda, Bu. Suami kita tuh baik-baik banget, Bu. Pak, mama nggak masak, udah tak apa pulang kerja dan di laut. Tapi ibu kita dulu kan masak, itu masakan di dapur, ya Bu, ya dandang kue bari itu, kayak apa? Bari anak banyak, coba. Sampai masaknya kayak apa, ngolahnya kayak apa, dengan kondisi keuangan yang serba sulit. Udah mateng masak, Bu, siapin tuh di tengah rumah. Jangan pakai meja makan zaman dulu, gelar pikir. Ya itu semua lauk pauk semuanya, sampai disendokin nasinya ke piring, ditemenin sama ibu kita apa beres. Apa kata ibu kita apa ketika kita mau makan? Jangan makan dulu, biar bapak dulu makan. Kalau bapak udah makan baru kalian silakan makan. Sampai segitunya, Bu, takdirnya didikan ilmu kita kepada kita. Nah, ini tuh buat kita gambaran, Bu. Makanya ketika zaman dulu kita siapapun nggak berani pakai muk bapak. Awas ya, ini muk punya bapak, ini sendal bapak, ini barang-barang bapak, jangan kalian pakai. Pakai selain yang ini. Timbul apa, Bu? Oh, takdirnya kita sama bapak seperti apa? Terdidik dari ibu kita. Sampai ketika orang tua kita makan berdua, kita lewat pun gak berani. Muter ke samping, selain itu ke belakang, muter ke samping, gak berani melewati orang tua yang sedang makan. Sampai segitunya, Bu, ibu kita. Padahal posisinya capeknya luar biasa, Bu. Air masih limbah, nyuci di atas batu, bari anak banyak. Allahu Akbar, Ibu. Apa yang kita rasakan sekarang, terdidik segitu banyaknya anak situasi kondisi seperti itu, tapi Allahu Akbar, sukses semua putra putri. Betul ya, Bu? Allahu Akbar. Makanya harus itu kita ingat sampai sedetik ini. Bagus kita semangat kita di rumah. Satu, dua, istri melayani suami. Sampai ada ketika suatu saat, jadi istri tersebut kata suami nggak pernah beli minyak, Bu. Banyak pohon kelapa di belakang. Ketik kelapa, tuh bikin kelapa. Iya, bikin kelapa. Itu baru berselawatan. Ampasnya dipakai buat apa? Ngepel. Api bening itu ubin. Kan ubin mah hitam warnanya, Bu. Ubin dulu. Api bening, selawatan. Enggak tahu yang namanya pasar. Kata suruh pasar di Jumat, nih udah potong kambing. Biar potonginnya pala-palanya biar bersih. Nanti amak datang bawa jamaah masjid untuk makan di sini. Bawa rombongan bersedia makanan, nggak boleh keluar. Semua yang keluar minuman makanan adalah suaminya. Apa yang terjadi? Itu istri nurutnya banget sama suami. Ketika ada Isya, suaminya lewat mau sholat Isya, apa kata istrinya? Itu mama bukan. Oh iya itu mama, ada apa emang? Panggil ke sini sebentar. Mampir ke suaminya ke kamar. Ada apa manggil emang? Pangku dong saya. Kenapa itu suaminya? Sorban sejadah yang mau ke masjid, dia simpen di tangan kirinya buat mangku istrinya karena udah wudu. Takut batal. Pas udah di pangku itu istrinya, ada apa emang? Dia jawab, bacain dong surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu suami nurut.
baca surat Al-Mulk, suami baca surat Al-Mulk hingga selesai, nggak lama itu istri les, nggak ada umurnya di pangkuan seorang suami. Subhanallah. Ini Bu yang kita inginkan. Jadi kalau kita ingat, kalau kita ikuti nafsu, kita tuh jauh untuk melaksanakan itu. Tapi kalau kita mandang ke depan, oh hidup ada dua. Satu kehidupan yang fana, dua kehidupan yang abadi. Jadi kalau kita kehidupan yang abadi, oh ya kematian menuju gerbang kebahagiaan yang abadi. Itu jadi obat untuk kita. Timbul apa Ibu? Malesnya, jadi kita hindari. Kita lakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada kita sebagai istri, sebagai wanita. Yang ketiga, hak suami dari istri. Istri taat kepada suami. Kata suami A ikut A, kata suami B ikut B, kata suami C ikut C, selama perintah itu tidak keluar dari norma agama. Ikuti apa kata suami. Bentuk apapun tuh. Karena saya pernah melihat suatu saat ada seorang ibu suami istri, dia sudah bungkus Bu, mepes ikan emas, udah dibungkus dengan daun pisang. Suaminya datang, ada ngasih kabar, enak kalau pepes itu dibungkus pakai daun waru. Kata dia apa? Tolong diganti dong, katanya enak pakai daun waru. Itu Bu, istri nurut baik Bu, dibuka tuh daun pisang, ganti daun waru. Apa kata suami? Coba kalau kita bungkus di deh. Betul. Ya Allah, ya Rabbi, udah itu aja apa? Diperban. Kita yang masak, kita yang capek, udah pulangnya juga, pada kan blender padahal. Alasannya banyak bener ya. Ya Allah, tunggu sisi itu. Istri taat kepada suami. Wayang yang dia, wayang. Nanti kata, panggil mas apa apa abang? Paris ya? Iya. Nek kalau Paris aja. Nek belum nek di sini ya. Nek atau kadang-kadang sekarang apa ya? Ayam bebek ayam bebek. Lo kalau masih baru mah masih punya anak satu deh. Anak lima, udah 5, anak satu, pas datang tanya siapa anaknya, bukan mana. Pas malam tidur, kita bangun, suami marah. Betul nggak Bu? Oh, iya. Tapi wajar lah orang senjakanya ada di kita, iya kan? Suami bangun, kita nggak bangun, tapi nangis anak. Sudah jadi kita, cuma maunya kita kalau kita anak bangun dia juga bangun, minimalnya apa? Liatin, tungguin, nemenin kan gitu maunya kita kan begitu Bu. Cuma kita berpikir lagi, oh iya suami besok pagi-pagi berangkat kerja, biar nggak ngantuk, bisa perjalanan aman, selamat kan begitu. Dan biarlah yang penting mas suami sehat, saya sehat, anak sehat kan begitu. Habis perkara. Ya kalau begini lihat ya udah ada udah. Kan gitu ya Bu ya. Jadi yang ketiga istri taat kepada suami. Ya, yang keempat, nanti wayangnya nih. Sekarang izin mama, izin ayah. Besok udah akad nikah apapun bentuknya, izin sama anak. Kalau perempuan Bu izin itu semua. Yang boleh nggak izin cuma satu. Kalau ngaji doang. Kalau ngaji nggak izin nggak apa-apa. Di luar itu harus izin kepada suami. Kalau 3 langkah aja Bu masuk 10 langkah. 3 langkah keluar rumah nih nggak jadi suami nggak malaikat. Dikhawatirkan kalau suami tidak mengizinkan kita terjadi sesuatu, berarti kita dalam keadaan maksiat. Nauzubillah min dzalik.
Wayana dengan suami. Memang ingat tuh kan? Di hak suami itu apa dari kita? Kemanapun izin kepada suami. Ya. Dan yang kelima, tidak memasuki tamu yang tidak diridhoi oleh suami. Tuh. Jadi kalau suami ada di rumah, ada tamu terutama bapak-bapak, tidak masih masuk ke rumah. Nanti tunggu kalau suami saya sudah pulang. Itu langsung dari kita. Dan untuk Bapak Sofyan juga Bu Wiwi wayahnya. Kalau anak perempuan mah nggak bisa. Oh ibu mah nggak boleh. Kalau anak perempuan mah ibu, kalau udah nikah sudah bukan tanggung jawab kita lagi. Ya, sudah bukan tanggung jawab kita lagi, itu tanggung jawab suaminya. Jadi ketika suami mau ngajak pindah, mau senang, mau susah, mau kontrak, mau sendiri, sok sana ajak apa-apa. Bebas, lepas. Udah, karena memang udah bukan tanggung jawab kita lagi. Lain anak laki-laki bawah, anak perempuan di bawah. Makanya satu surat aja Bu, saya keluarga 15, laki-lakinya 6, perempuannya 9. Perempuan 9 gak ada di kampung Bu. Sok sana ikut suami. Mau senang, mau susah, mau kontrak, mau enggak, punya beras, sama ikut suami. Jadi kalau kita pulang sendiri, tanda tanya, mana lakinya? Mana suami kamu? Pulang. Begitu. Sampai segitunya. Supaya baik orang tua. Apa mah? Ngedoain tiap waktu. Udah sana. Insya Allah bakal barokah. Gitu. Yang penting catatan kita kalau udah rumah tangga, mau senang, mau susah, punya duit, nggak punya duit, tolong berdua. Jangan ngadu sama orang tua. Ada petrol sedikit, ada aja pasti ya namanya kerikil ya Bu ya. Selesaikan berdua. Jangan sampai orang tua tahu kita mau udah kesenyum-senyum, orang tua masih bodoh, kan gitu ya. Nah, dulu kan pernah saya pikir, insya Allah, karena kondak ibadah insya Allah. Kemudian sekarang katanya dia tuh puuna, masa kita hak suami luar, hak saya apa nih? Gitu. Nah, hak istri dan suami pun ada 5. Yang pertama, istri dicukupkan makannya. Berarti Paris berani menikahi, melamar, kemudian menikahi nantian, berarti udah siap. Sandang, pangan, makan. Udah siap ngasih makan. Walaupun hak kita dicukupkan makan kita, bukan berarti makanan yang enak-enak, tidak. Kita pun lihat kondisi, situasi, pendapatan suami. Dan makan enak itu nggak mesti daging sama ayam kan Bu. Contohnya sor asam aja Bu, sor asam sambal terasi, ada lapetek, ada jengkol, udah lupa berkualitas makan. Di satu dicukupkan makan kita. Yang kedua, hak kita dicukupkan pakaian kita. Ini hak kita nih, dicukupkan pakaian kita. Tapi bukan berarti begini Bu, karena hak saya makan cukup, pakaian cukup, sini gaji saya pegang semua. Suami ketinggalan. Istri laporan izin, suami nggak bisa izin. Suami nggak bisa terbuka. Kan udah aturan begitu Bu. Jadi kalau suami ngasih si A, si B, si C itu nggak ada masalah. Tapi kalau kita termasuk makan ini nih, takut basi, antar ke tetangga, nggak izin suami, pahalanya untuk suami kita kasih. Itu, apa sih itu di kita? Maka izin sama suami itu apapun. Kalau suami tidak. Makanya insya Allah kalau suami soleh makan Bu.
Enggak akan nyakitin kita, enggak akan selingkuhin kita, bentuk uang untuk apapun. Saling komunikasi. Kan gitu ya Bu ya. Yang ketiga, istri kita nih hak kita tidak disakiti lahir maupun batin. Masakan kita kurang garam ke, keasinan ke, tidak dibanding-banding, tidak dicela. Apalagi udah bentuk tubuh kita yang dikasih Allah seperti ini ya nih. Pas sudah nikah, ya Allah pendek banget sih misalnya. Dari sononya ya gue. Tubuh ada gede amat. Ada di sononya betul kan? Itu tidak dihina lahir maupun batin. Itu hakikat yang ketiga. Yang keempat, tidak disakiti lahir maupun batin, baik dengan ucapan maupun dengan perilaku. Kita Bu, tidak disakiti. Maka kalau kita nggak diberikan, boleh kita ke pengadilan, silakan. Tapi punten Bu, jangan apa-apa ngadu, apa-apa ngadu, jangan. Karena catatan buat kita, seorang istri sabar menghadapi suami yang karakternya seperti apa, maka Allah kasih pahala kepada istri tersebut seperti Allah kasih pahala kepada Pak Siti Maryam, ibu Nabi Isa alaihi salam. Seperti Allah kasih pahala kepada siapa Bu? Siti Asia, istri Fir'aun. Sebaliknya kalau suami sabar menghadapi karakter bininya, kalau udah melek mata, marah-marah mulu. Ada nggak di sini Bu? Nggak ada saya di sini dulu. Ya, sabar tuh karakter istri. Misalnya curhatnya minta ampun, misalnya Bu ya. Misalnya ini mah. Maka itu suami Allah kasih pahala seperti Allah kasih pahala pada Nabi Yakub alaihissalam yang sakit apa Bu? Kulitnya kusta sampai dibuang ke hutan. Jadi sesuatu yang kita alami, kita hadapi dengan sabar, nggak ada sia-sia. Allah kasih ganjar, Allah kasih pahala. Ladangnya kapan? Nanti ketika kita bertemu dengan Zat yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 tadi Bu, ya. Istri tidak disakiti lahir maupun batin. Dan yang kelima, istri tidak ditinggalkan kecuali di dalam rumah. Jangan ke kamar mandi mah kagak boleh suami. Nah, pengen mandi, pengen pipis atau apa gitu. Iya, udah 3 bulan pergi nggak pulang-pulang. Kena tugas gitu ya Bu ya. Nggak boleh, itu hak kita. Jadi ada kan Bu, istri 5, suami juga 5. Dan yang paling utama Bu, pokok utama, apa kewajiban suami Bu? Berat Bu. Maka kita kalau sama suami Bu, wayahnya Bu, kita wakil suami. Suami enggak enggak bisa mendidik anak kita secara agamis karena berangkat malam pulang malam. Wayahnya kita ibu bawa anak kita ke TPA, bawa anak kita ke majlis ta'lim, majlis ilmu, sana ngaji, belajar baca Quran, belajar wudhu, belajar sholat dan sebagainya yang berhubungan kemudian kita kepada Allah. Karena apa punten? Di mana suatu saat nanti kalau kita punya keturunan, anak kita nggak tahu tata cara sholat, anak kita nggak tahu tata cara wudhu, anak kita nggak tahu tata cara ibadah kepada Allah, baca Quran sebagainya. Tidak sedikit Bu anak di musuh dia berkiamat. Dan tidak sedikit anak menceburkan orang tuanya ke nerakanya Allah karena semua minta hak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ambil hak saya tidak bisa baca Quran, saya tidak bisa sholat, saya tidak bisa wudhu, tidak bisa ibadah kepadamu karena bapak saya nggak pernah mengajarkan saya. Itu yang paling kita takutkan Bu.
Karena kita ingin kita suami anak-anak kita selamat dunia selamat akhirat, kumpul dunia kumpul akhirat di syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan ibu jamaah sekalian, yuk kita sama-sama perbaiki. Mumpung masih ada ruh, ada nyawa di badan kita. Kita lihat cucu kita, baca Qurannya belum asyik, belum bisa tuh oleh kita. Diceribu, kita ingatkan anak-anak kita. Karena bagaimanapun juga sifatnya kalau ilmu dunia mabuk sebatas dunia, betul nggak Bu? Tapi ilmu agama dunia sampai akhirat. Kenapa? Kunci kebahagiaan ada 4 dia. Kunci kebahagiaan ada 4. 1, punya suami yang soleh. Ya, kalau suami soleh mah punya mah nggak akan nyakitin istri, nggak akan hina istri, menerima apa adanya. Yang kedua, istri soleha. Kalau istri soleha dijamin nggak minta macam-macam sama suami, menerima suami apa adanya, baik secara raga maupun secara penghasilan. Yang ketiga, anak-anak yang soleh dan soleha, nyaman, tenang, nggak ada khawatir. Nak sholat, iya mah. Nak ngaji, iya mah. Nak ke warung, iya mah. Tenang di kota air dulu. Dan yang keempat, kerja di negeri sendiri, berangkat dari rumah, pulang berkumpul dengan anak-anak kembali. Itu kunci kebahagiaan. 1, suami yang soleh. 2, istri yang soleha. 3, anak-anak yang soleh dan soleha. 4, kerja di negeri sendiri. Itu saja yang dipesankan. Karena waktu sudah asar lewat. Mudah-mudahan walau sedikit tapi bermakna. Khususnya saya pribadi Bu, karena bagaimanapun juga watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Bagaimanapun juga semua akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat ini terus kita ikuti, kita laksanakan dalam keseharian kita, dan mudah-mudahan di alam barzah akan menolong kita. Amin. Kubur kita tidak gelap, kubur kita tidak pengap, luas, nyaman, tenang, terang. Karena apa? Ilmu-ilmu yang sudah kita dengar, kita amalkan. Walaupun kadang kita suka hilaf, namanya juga manusia. Maka bahasa disandingkan apa? Astagfirullahaladzim, mohon ampun kepada Allah. Insya Allah Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terakhir, baca surat Al-Fatihah, kita doakan Natia besok akan tanggal 7 dilancarkan, dimudahkan, tidak ada sesuatu apapun. Allah panjangkan jodohnya, dia rumah tangga sakinah warahmah, dapat putra putri yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan cepet ya jadi nenek, ibu ibu ya kayak saya. Saya udah mau dapat cucu 3 Bu. Saya kata yang berdua pada nikah sekarang udah mau naik 7 bulan. Mohon doanya juga ya Bu ya. Masya Allah nih, udah jadi nenek ya. Masih kenceng ya nenek. Asal jangan begitu di mama ya Neng ya, jangan ya. Cukup mama itu ngurus kita ya. Ketika kita punya anak, wayahnya sifatnya ibu mah gak tega pasti Bu. Tetapi kalau anak membiarkan kita ngemong cucu, anak kita dosanya cantik Bu. Nggak kerasa itu. Wala taqullahu uffin, bilang aja udah dosa Bu. Apalagi ya Bu ya. Akhirnya apa timbulnya? Tidak sedikit sekarang jamaah Bu pakem ngaji karena apa? Dititipi cucu. Betul Bu. Udah jalannya bangun udah susah, duduk susah, titipin cucu dari orang. Apa tahu sendiri bocah kecil mah. Cukup orang tua kita nyebokin kita asarnya. Betul nggak Bu? Ngomong kita, mengandung kita, udah punya anak, wayahnya semaksimal mungkin biar mamah nyaman. Untuk apa? Untuk ibadah, ibadah, dan ibadah.
Karena orang tua pasti lautan kasih sayang, nggak tega, pasti tega dulu ya, bakal nggak tega ya, nggak tega, pasti nggak tega, betul nggak? Tapi insya Allah ibu kita punya dedikasi tinggi, cukup mama capek untuk kita, ngurus kita, dan mudah ada jalan untuk ngurus anak kita, betul ya bu ya. Saya juga sama bu punya cucu dua, 2 tahun setengah, yang satu jalan 7 bulan. Saya antepin aja, yang nyari yang ngomong dia berdua. Umi cuma gini, di mana Umi masak banyak, Umi anterin tuh buat sarapan. Berangkat kantor, mampir ke rumah, bawa buat makan di kantor. Tapi jangan kepengen Umi ngomong. Seperti itu, udah pahit sih, udah pahitin. Jangan kepengen Umi ngomong. Sok, silakan, cari sendiri, belajar sendiri. Karena apa? Udah tanggung jawab masing-masing. Belajar sendiri mungkin. Insya Allah Umi aja anak kelima. Sekarang alhamdulillah nggak punya pembantu di rumah. Udah gede-gede. Nah itu insya Allah ada ikhtiar. Kita doakan bu, mudah-mudahan ada tiap besoknya nih, mudah-mudahan. Dan apa bisa lagi? Terus seperti bu, ijabah itu doa keluarga, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah bi doa al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya mali abadi ya ghafir wa yarham wa ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hassil maqasidana wa hassil ma fi dhamirina ya qadi hajatina ya Allah ya qadi hajatina ya Allah ya qadi hajatina ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairil qayyan wa ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf yang seluas-luasnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.